मैम अज कहते सेवा केंद्र मुलाजमान ने हड़ताल की है जी, कलम छड्डो हड़ताल क्यों करनी पई जी, की कारण सीगा? अकाली दल के टाइम शुरू किए गए थे, उस तो बाद कांग्रेस की सरकार भी रही तो हुण आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई तो साडे संडे ने जोड़े ऑफ कर दिते गए ने। ईवन कि हुण जिहड़ी साडी ड्यूटी है वो 7 डेज़ आ ते 8 तो 6 ड्यूटी कर दी गई है। साडा लगभग 26 तो लैके 27 डिपार्टमेंट्स तक जिहड़ा साडा काम है उन्हां नाल कनैक्टेड है, जिहड़े गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने। बट सारे ही जिहड़े डिपार्टमेंट ने वो संडे ते सैटरडे ऑफ हुंदे ने। सिर्फ सेवा केंद्र विभाग इहो जिहा जिन्हां नूं इन्हां ने संडे ते सैटरडे फुल डे ड्यूटी 8 घंटे की ड्यूटी लई कीता जी। इदां क्यों कीता? असी भी एक आम नागरिक हाँ, साडे भी परिवार ने है ना, तो बच्चे भी ने घरां दे विच, असी भी फैमिलीज़ नाल अपना टाइम स्पेंड करना, पर ये सारियां चीज़ां इग्नोर कीतियां गईयां ने। तो साडियां जिहड़ियां सैलरीज़ ने वो उही 8 तो 10 हज़ार तक दियां। कोई वाधा नहीं कीता गया? कोई वाधा नहीं हैगा जी। उही स्टार्टिंग तो 2016 तो जो चल रहा उही अज दे टाइम च चल रहा। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸੈਟਰਡੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਆਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੰਡੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ ਉਹ 9 ਤੋਂ 5 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ ਸਰ 10,000 प्लस है। 10,000 मतलब सानू कैश मिलता, जिदा कई बार 200 कदे 300 इस हिसाब नाल। ऑपरेटर्स की 8800 8600 ये है। मन के चलो कि साड़ी 8 तो 10,000 के बिच सैलरीज आ रही ने, ठीक है। गुजारा हो जाता जी घर का, क्योंकि तुसी आने भी आने जाने ते भी खर्चा होंदा, होर भी बहुत खर्चे ने। 10,000 रुपए नाल तां अजकल घर चलाउणा बड़ा औखा है। सत श्री अकाल जी, तुसी पंजाबी लोक चैनल देख रहे हो, मैं मनविंदर सिंह टिवाणा। अज असी खड़े हाँ भादसों के सेवा केंद्र के बिल्कुल अगे, तुहानूं दिखा रहे हैं तस्वीरां सेवा केंद्र दियां। अज सेवा केंद्र के जिहड़े मुलाजम ने उन्हां वल्लों एक हड़ताल की गई आ, कलम छड्डो हड़ताल। सो क्यों की गई? अज काम नहीं किए जा रहे। सो मुलाजम हालांकि सेवा केंद्रां दे विच हाज़र ने, इत्थे बैठे ने, पर काम नहीं किया जा रहा। की दिक्कतां ने, की मुश्किलां ने, गल करांगे सेवा केंद्रां दे मुलाजमां दे नाल। क्यों कलम छड्डो हड़ताल आ जिहड़ी अज की गई आ। हाँ जी, वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू जी फतेह। की नाम है जी? मेरा नाम जी कमलदीप कौर, सेवा केंद्र इंचार्ज भादसों। मैम अज कहते सेवा केंद्र मुलाजमां ने हड़ताल की है जी, कलम छड्डो हड़ताल क्यों करनी पई जी, की कारण सीगा? सर साडे सेवा केंद्र 2016 तो लैके अज तक कंटीन्यूस चल रहे हैं। तकरीबन 5 साल तो उपर का टाइम हो गया। अकाली दल के टाइम शुरू किए गए थे, उस तो बाद कांग्रेस की सरकार भी रही तो हुण आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई तो साडे संडे ने जोड़े ऑफ कर दिते गए ने। ईवन कि हुण जिहड़ी साडी ड्यूटी है वो 7 डेज़ आ तो 8 तो 6 ड्यूटी कर दी गई है जी। संडे नूं तुसीं इत्थे आउणा है, संडे की छुट्टी है जिहड़ी वो ऑफ कर दी गई है। तो होर जिहड़े अधारे ने उन्हां 'च तां छुट्टी आ। सेवा केंद्र का ज़्यादातर काम आ जिहड़ा होर अधारियां दे नाल चलदा है, जिद्दां तहसीलदार हो गया, पटवारी हो गए, होर किसी ने काम उत्थों करवा के तां सेवा केंद्र 'च रजिस्टर करवाउण आउणा है तो वो छुट्टी है। तो फिर तो इत्थे तुसीं विहले रहिंदे होवोगे, की लगदा है कोई काम आउंदा है? सर ये तो नहीं हैगा भी काम नहीं आता, काम तकरीबन बहुत रेयर आता। आम दिनों नालों 10% के अकॉर्डिंग ही आता साडे कोले। साडा लगभग 26 तो लैके 27 डिपार्टमेंट्स तक जिहड़ा साडा काम है उन्हां नाल कनैक्टेड है, जिहड़े गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने। बट सारे ही जिहड़े डिपार्टमेंट ने वो संडे ते सैटरडे ऑफ हुंदे ने। सिर्फ सेवा केंद्र विभाग इहो जिहा जिन्हां नूं इन्हां ने संडे ते सैटरडे फुल डे ड्यूटी 8 घंटे की ड्यूटी लई कीता जी। इदां क्यों कीता? सर देखो ये तो हुण सरकार ही दस सकती है भी उन्होंने क्यों ये दिता, पर इत्थे ये जरूर सोचा जा सकता कि सेवा केंद्र के जिहड़े मुलाजम ने उन्हां बारे कुछ भी नहीं सोचा गया हैगा। क्योंकि असी भी एक आम नागरिक हाँ, साडे भी परिवार ने है ना, तो बच्चे भी ने घरां दे विच, असी भी फैमिलीज़ नाल अपना टाइम स्पेंड करना, पर ये सारियां चीज़ां इग्नोर कीतियां गईयां ने। तो साडियां जिहड़ियां सैलरीज़ ने वो उही 8 तो 10 हज़ार तक दियां। कोई वाधा नहीं किया गया? कोई वाधा नहीं हैगा जी। उही स्टार्टिंग तो 2016 तो जो चल रहा उही अज दे टाइम च चल रहा। तो अज जिहड़ी साडी हड़ताल का मेन मोटिव सी वो ये सी कि साडियां जिहड़ियां सैलरीज़ ने उन्होंने इनक्रीज़ किया जाए। सैलरियां वधाइयां नहीं जा रही जी, थोड़े महीने वधा दिते गए ने, छुट्टियां कट दित्तियां, छुट्टियां कट दित्तियां गईयां ने। सारे डिपार्टमेंट ने जिहड़े पूरे पंजाब दे विच 2nd और 4th सैटरडे आई थिंक ऑफ हुंदे ने, पर सेवा केंद्र तां संडे भी ओपन कर दिता 8 तो 4। तो
ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸੈਟਰਡੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਆਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੰਡੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ ਉਹ 9 ਤੋਂ 5 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫੀਮੇਲ ਵੀ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ 6 ਵਜੇ ਮੇਰਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਫੀਮੇਲਸ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਸਾਰੇ 10-15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਆ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਕਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਹੈ ਨਾ? ਸਾਰੇ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਟਰਾਈਕ ਰੱਖੀ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ ਸਰ 10,000 ਪਲੱਸ ਹੈ। 10,000 ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਮਿਲਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ 200 ਕਦੇ 300 ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਆਪਰੇਟਰਸ ਦੀ 8800 8600 ਇਹ ਹੈ। ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਸਾਡੀ 8 ਤੋਂ 10,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਘਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਵੀ ਆਉਣ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਰਚੇ ਨੇ। 10,000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਆ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਖਰਚਾ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 8,000 ਨਾਲ 9,000 ਨਾਲ 10,000 ਨਾਲ ਖਰਚਾ ਤੋਰ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਭਾਸੋਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 15-16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਸ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਜੌਬ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਲਾਈਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਇਹੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। 379 ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹੀ 8 ਤੋਂ 10,000 ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ? ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਆ? ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਇਹ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਸਾਰਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੰਮ ਆ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਆ ਡਾਕਟਰ IT, ਜਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜਸ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਫੀਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੀਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ ਨਾ ਲਾਸ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਫਿਕਸ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮੰਥਲੀ ਸਿਰਫ 1.5 ਛੁੱਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆ, ਕੋਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਖਰਾਬ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਟਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਤੱਕ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਟਰਾਈਕ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਯੂਨੀਅਨ ਫੈਸਲਾ ਲਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਟਰਾਈਕ ਦਾ ਸੀ 16 ਮਈ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਕੰਮ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊ। ਅਗਰ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਬੁਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਿਨਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲੀ ਇਸ ਸੈਲਰੀ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ। ਦੈਟਸ ਇਟ। ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਮ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਸਰ। ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਾਈਕ 'ਤੇ ਹੋ ਤੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਵੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਵੀ 9 ਤੋਂ 5 ਹੈ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ 9 ਤੋਂ 5 ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਫਾਈਲਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਡਾਕ ਆਉਣੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰਾਉਣਾ ਆ ਅਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਰੇਟਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਐਵੇਂ ਦਾ ਜੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਹੀਨੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ,
ਅੱਜ ਕਲਮ ਛੋਡੋ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਹੋ ਜੀ? ਕੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਣਾ ਜਿਵੇਂ ਲੇਬਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਥੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 8-10 ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਕੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ 2016 ਤੋਂ 8-10 ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਆਪਣਾ 20 ਤੱਕ ਰੇਟ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰੇਟ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀ 10,000 ਨਾਲ ਕੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਜੀ। ਰਵੀ ਜੀ, ਕੀ ਕहेंगे ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਕੋਈ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਇਹ ਇੱਕਣਾ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਾਗੀ ਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਆਉਣ ਸਾਰ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀ ਆ ਪਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਣਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਰੈਵਨਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਰੈਵਨਿਊ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ। ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ? ਦੇਖੋ ਸਰ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂ ਫੈਸਿਲੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਨੇ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਨੇ। ਜੇ 260 ਰੁਪਏ ਨੇ ਤਾਂ 360 ਰੁਪਏ ਉਹਦੀ ਫੈਸਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ 200 ਵਧਾਤੀ 300 ਵਧਾਤੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 200-300 ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। 105 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਤੇਲ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦੀ ਲਗਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ 11 ਘੰਟੇ 8 ਤੋਂ 6 ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਮੁੰਡਾ। 11 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਉਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਜੀ। 8 ਵਜੇ ਆ ਰਿਹਾ 6 ਵਜੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਪਰ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਆ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕੁਝ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਾਇਕ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਆਪਣਾ। ਕਿੰਨੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਸਰ 8279 ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, 8879 ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ 8 ਤੋਂ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਰੀ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਇੰਨੇ? ਸਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਸਟ ਇਹ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਵੀ 8 ਦੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੁੱਧ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਕਿਰਾਇਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ? ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਪੈਨ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੁਛ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਰੋਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਰੋਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਕੋਈ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇਗੀ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਸੈਲਰੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਰ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਰੋਨਾ ਟਾਈਮ ਦੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗ ਆ ਤੁਹਾਡੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਡੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ? ਸਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਸਭ ਨੂੰ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਆਪਣੇ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਆਪਣੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਰੱਖਿਆ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੜਤਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਭਖਦੀ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਸਰ ਬਹੁਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ
ਬਣਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ, 16 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਹੋ ਗਿਆ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਹੀ ਨੇ, ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ। ਸੋ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਨੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਕਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਆ, ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਤਿੰਦਰ ਟਿਵਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ, ਭਾਸੋਂ।